Namaste and a good afternoon to all. It's me, CN Sapkota, moderator of today's program. I'm an English faculty member and the RMC member of Madhyavindu Multiple Campus. Welcome to all in the second day of the webinar on strategies of academic writing for peer-reviewed journals and publication. I would like to express my gratitude to our respected gurus of gurus and as facilitator of today's session, Professor Dr. Jairaj Avasti sir. First of all, I would like to start the program formally. I would like to welcome Dr. Dhanpati Koirala sir, coordinator of Research Management Cell of Madhyavindu Multiple Campus, to be the chair of the second day of the webinar. Later on, I would like to welcome the key speaker of today's session, Professor Dr. Jairaj Avasti sir, Emeritus Professor of TU and former Vice Chancellor of Far Western University, as well as visiting professor of Kathmandu University. Welcome, Jairaj Avasti sir. Similarly, I would like to welcome Mr. Muktiram Pandey, the campus chief of the Madhyavindu Multiple Campus, and assistant campus chiefs Mr. Ganesh Mangiri sir and Dr. Vishnu Prasad Lamsal sir. Similarly, all the department heads, program coordinators, faculty members, teaching and non-teaching staffs are welcomed in this webinar, as well as the participants from different college campuses are also heartily welcome in this webinar. The formal program will be ended in 4 or 5 minutes, and we will provide most of the time to Professor Avasti sir. First of all, so without any delay, I would like to invite Dr. Vishnu Prasad Lamsal sir, Assistant Campus Chief of the Madhyavindu Multiple Campus, to welcome all the participants and the guests. Over to you, Vishnu sir. धन्यवाद नानु सरलाई। एकाडेमिक राइटिङसँग सम्बन्धित वेबिनार कार्यक्रम हामी 2 दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आजको दोस्रो दिनको सेसनको अध्यक्षता गरिरहनु हुने मध्यबिन्दु बहुमुखी क्याम्पस आरएमसी हेड डाक्टर धनपति कोइराला सर, आजको वेबिनारको की पर्सन सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर जयराज अवस्थी सर, आदरणीय क्याम्पस प्रमुखज्यू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख बद्री खनाल सर, त्यसैगरी दिव्यज्योति क्याम्पसबाटै पनि अरू सरहरू र अन्य विभिन्न क्याम्पसबाट पाल्नु हुने सरहरू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी हिजोदेखि नै जोडिरहेका छौँ र आज हामी दोस्रो तथा अन्तिम दिनमा छौँ। विशेष गरी टिचिङ फ्याकल्टिजहरू रिसर्चतर्फ जति दिनुपर्ने हो त्यो समय नदिएको हो कि भन्ने महसुस भएर कतिपय अवस्थामा त आर्टिकल राइटिङमा हामीसँग इच्छा हुँदै पनि त्यो स्किलको कमीको कारणले गर्दा पनि हामीले गर्न नसकिरहेको अवस्था भएको हुँदा पक्कै पनि हिजो र आजदेखि हुने अब कार्यक्रमले हामीले आगामी दिनमा अथवा भोलिदेखि नै हामीले आर्टिकल राइटिङ गर्ने र अन्य अनुसन्धानमूलक कृतिहरू पनि अध्ययन गर्ने त्यो सन्दर्भमा पनि हामी लाग्नेछौँ। त्यसले पनि प्रेरणा गरोस् भन्दै मैले अरू लामो समय नलिकन आजको बसाइमा पनि आजको यो वेबिनारमा पनि हामी अत्यन्तै ध्यानपूर्वक की पर्सनले दिनुभएको सुझावलाई अथवा उहाँले दिनुभएको निर्देशनलाई, उहाँले दिनुभएको इन्फर्मेसनलाई हामीले ग्रहण गर्नेछौँ र त्यसलाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा हामीले यसलाई आफ्नो जीवनमा, आफ्नो अध्यापनको क्षेत्रमा, अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि यहाँहरूले एप्लाई गर्नुहुनेछ र हामीहरूले एप्लाई गर्नेछौँ भन्दै म यो भर्चुअल स्क्रिनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो यो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। Thank you, Vishnu sir. Now, without any delay, it is the time of the presentation of our gurus of all our English teachers, the Emeritus Professor of Tribhuvan University, the first Vice Chancellor of Far Western University, visiting Professor of Kathmandu University, writer, researcher, critic of ELT, Professor Dr. Jairaj Avasti sir. सभापतिज्यू, क्याम्पस प्रमुखज्यू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यू, मैले बद्री सरलाई पनि कहीँ देखिरहेको छु, आदरणीय बद्री सर तथा सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू। एकजना म्याडमको चाहिँ आवाज सुनेको थिएँ मैले कुनै ठाउँबाट।
I was trying to figure out where she is actually. Anyway, thank you very much, Madhya campus, for inviting me to this very golden opportunity. Actually, I didn't have any say presentation today only, so this is the fill in the gaps perhaps. Yesterday I had three. Yesterday, day before yesterday, I think. So I had three. One, we accredited Siddhartha campus the day before. It was on Monday, yes, yesterday. Then I had 2 hours presentation for the faculty of Far Western University, all the 14 campuses there. Thereafter, I had a presentation with the Mathematical Association of Nepal, an English teacher, getting into the getting into the Mathematical Society. So I have to make a presentation for them. They are having a teacher training. So today was a fill in the gap. From tomorrow, then I have got a regular virtual class of the PhD students at Kathmandu University. Thank you very much indeed, sir. I feel at home, and then when I get any call from Madhya Bindu campus, I feel that I got a call from my own home. So therefore, I think that Madhya Bindu campus is in the core of my heart, where my heart's Madhya Bindu perhaps. So the topic that Vishnu sir sent me is twofold. One is talking a little bit about academic writing, and then I was planning to give a kind of workshop, but it seems that through virtual kind of presentation workshop may not be that comfortable, because I wanted you to do some exercises on academic writing, selecting from the title to the writing and making the drafts, and then finding out the formality sort of thing, but it is not possible. So the first fold of my presentation will be on academic writing, the basics of academic writings perhaps, and the second will be the reviewer's perspective, what actually the article reviewers keep in mind and the questions that they have. So therefore, it will be a kind of twofold. र पहिलो प्रस्तुतिमा मैले एकाडेमिक राइटिङको बेसिक्सबाट सुरु गर्नेछु र अन्तमा चाहिँ आर्टिकल रिभ्युजहरूले के हेर्छन् त त्यो कुराको केही क्वेशनहरु म यहाँहरुको अगाडि राख्नेछु र त्यही बीचमा म यहाँहरुलाई एउटा ह्यान्डआउट पनि पठाउँला जसमा चाहिँ राइट फ्रम द इन्ट्रोडक्सन अन्तसम्म चाहिँ यहाँहरुले भराइटी अफ ल्याङ्ग्वेज कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, डिफरेन्ट फ्रेजेस इन अर्डर टु ब्युटिफाई योर राइटिङ। आफ्नो राइटिङलाई ब्युटिफाई गर्नको लागि होपफुली यु निड टु ब्रिङ भराइटी इन द ल्याङ्ग्वेज। कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने एउटै स्टेरियोटाइप ल्याङ्ग्वेज, मलाई कहिले कहिले रिस पनि उठ्छ पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरुको पनि, त्यही ल्याङ्ग्वेज दोहोरिएको, त्यही इट मिन्स द्याट भन्दै जानुहुन्छ, त्यो चाहिँ द्याट इज भेरी टिडियस, पढ्नलाई पनि दिक्क लाग्छ र मेरो गाली पनि धेरै खानुहुन्छ। बिङ एन ओल्ड म्यान आई हेभ द प्रिभिलेज टु स्कोल्ड अल्सो, त्यो सजिलो छ। डिन साहब पनि डराउनुहुन्छ त्यहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको, उहाँ पनि चुप्प लाग्नुहुन्छ मैले गाली गर्न थालेपछि, अवस्थी सरले गाली गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। सो दिस इज द प्रिभिलेज आई हेभ गट एट काठमाडौँ युनिभर्सिटी। तर कीर्तिपुरमा त्यस्तो छैन, बिकज आई डोन्ट नो, म मेरो एउटा स्टुडेन्टको चाहिँ अस्ति भाइभा नै थियो पिएचडीको, त्यहाँ पनि मैले स्कोल त गरेर आएँ। मैले के भने भन्दाखेरि when you have the final viva of a candidate, you should not discourage and dishearten the candidate. You the congratulations dine bela ho. The person who has worked for 5 years doing a PhD is not a joke. He has done a lot of effort, and then both the supervisor and then the researcher did a lot of reading, did a lot of writing and correcting and back and forth. So त्यो भनिसकेपछि उहाँहरु अलि डराउनु भयो, अबदेखि तपाईले पहिला पढेर आउनुस् थिसिस, अदरवाइज डोन्ट आस्क एनी क्वेशन भन्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ मैले त्यो भन्ने बेला छैन, किनकि आई हेभ अलरेडी रेड one article sent to you from the campus र म the title given to me, विष्णु सर दिनुभएको टाइटल हो एकाडेमिक राइटिङ फर पियर रिभ्युड जर्नल भनेर उहाँले दिनुभएको छ। त्यसैले मैले यसलाई आधा भागमा चाहिँ एकाडेमिक राइटिङ र आधा भागमा पियर रिभ्युड जर्नल चाहिँ आर्टिकललाई कसरी गर्ने भन्ने कुरातिर चाहिँ देखाउँछु। सबभन्दा पहिले मेरो एजेन्डाहरु, आजको मेन्यु भनेको
एकाडेमिक राइटिङ सेटिङ द सिन, कसरी एकाडेमिक राइटिङ गर्ने, त्यसको सिन कसरी सेट गर्ने भन्ने एउटा छ। दोस्रो प्रोसेस र फिचर्स अफ एकाडेमिक राइटिङ, कसरी एकाडेमिक राइटिङ गर्ने र त्यसका फिचरहरू के छन्, र राइटिङ रिभ्युज एन्ड क्रिटिकिङ कसरी गर्ने, र बिल्डिङ आर्ग्युमेन्ट्स इन एकाडेमिक राइटिङ, र त्यसपछि राइटिङ एनालिसिस गर्ने। त्यहाँ केही इक्जाम्पलहरू छ जुन मैले खालि अब एक्टिभिटी पनि थियो त्यो त गर्न नभ्याउँला, त्यसले गर्दा म हाउ राइटिङ इज एनालाइज्ड भन्ने कुरा गर्छु, र फाइनलमा रिभ्यू क्वेसन्सहरू एउटा रिभ्युअरले के कुरा हेर्नुहुन्छ भन्नेबाट म अन्त गरौँला। सो एकाडेमिक राइटिङ भन्ने कुरामा तीनटा कुरा हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दा ल्याङ्ग्वेज, र दोस्रो स्ट्रक्चर, र तेस्रो पर्पज। हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इट सुड बी भेरी क्लियर ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ, यसमा साहित्य घुसाउनु हुँदैन, र यो कोन्साइज गर्नुपर्छ, यसलाई एकदम छोटकरीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, नट लङ सेन्टेन्सेस। कहिले कहिले हामी चाहिँ लामो लामो एउटै प्याराग्राफमा एउटा सेन्टेन्स लेख्छौँ, त्यो होइन। म्याक्सिमम एउटा कन्जङ्सन युज गर्ने, वेदर इट इज कोअर्डिनेटिङ अर सबअर्डिनेटिङ, र स्ट्रक्चर्ड हुनुपर्छ। स्ट्रक्चर भनेको के भने लजिकल अर्डरमा जानुपर्छ। तब यहाँले कुनै कुरा लेख्दाखेरि पनि त्यहाँ सिक्वेन्सिङ मिलाउनु पर्छ। जस्तै एउटा इक्जाम नै भनौँ, देयरफोर भन्यो त्यसको एउटा अर्थ भयो, हाउएभर भन्यो त्यसको अर्थ भयो। इफ यु आर कन्ट्रास्टिङ टु थिङ्स, हाउएभरबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। इफ यु आर लुकिङ फर द रिजल्ट, त्यसलाई स्ट्रक्चर लजिकल रूपमा जाँदाखेरि देयरफोर भन्नु पर्ला। त्यसैले त्यसलाई हामी चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर्ड भन्छौँ। र पर्पज हाम्रो के हो त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। र त्यसपछि आएर चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड हुनुपर्छ। यहाँ रिचर्ड मिलर त्यो शब्द युज गर्नु भएन, तर म के भन्छु भने एभिडेन्स बेस्ड हुनुपर्छ। हामीले ब्लन्टली केही कुरा पनि भन्नु हुँदैन, किनकि सिधै यस्तो छ भनेर चाहिँ विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी फ्याक्ट्स, विदाउट एनी कोटेसन, विदाउट एनी आर्ग्युमेन्ट, विदाउट एनी स्ट्याटिस्टिक्स, र कुनै रिसर्च थ्योरी नभइकन, ब्याक नभइकन ब्लन्टली चाहिँ भनिदिनु हुँदैन। जस्तै नेपालमा धेरै मान्छे मरे भन्नु चाहिँ वी क्यान नट डु द्याट। अनि जस्तै कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यहाँ त एपिडेमिक्स नै भयो, सेभरल पिपल डाइड भन्यो भन्दा त फ्याक्ट दिनु पर्यो, 23 पिपललाई सेभरल भन्न नसकिएला। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो राइटिङ भनेको ल्याङ्ग्वेज इट सुड बी भेरी क्लियर, भेरी ब्रिफ, फोकस्ड हुनु पर्यो, र एभिडेन्स बेस्ड हुनु पर्यो, र बेस्ड अन द पर्पज। यो चाहिँ एकाडेमिक राइटिङको मेन पर्पज हो। त्यसपछि गएर एकाडेमिक राइटिङ लेख्ने मान्छेले चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा त के भन्दाखेरि इट सुड बी ब्रिफ, पर्सुएटिभ। हाम्रो लेखाइले नै रिडरहरूलाई पर्सुएसन गर्ने हो, उनीहरूलाई चाहिँ पढ्न बाध्य गर्ने, सोच्न बाध्य गर्ने हो। र इट सुड बी अब्जेक्टिभ, सो लङ एज यु आर डुइङ अ काइन्ड अफ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च, अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो। किनकि त्यसको चाहिँ र क्वालिटेटिभ गर्नुहुन्छ भने त्यो सब्जेक्टिभ हुनसक्छ। यो कुरा म अहिले एक्सप्लेन गर्छु। दिस इज सेट बाई टमी फुलवाइलर। उसले के भन्छ भने यु सुड हेभ सर्टेन बिलिभ, र त्यो पर्सुएसन हुनुपर्छ, अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ, रिलेटिभ हुनुपर्छ, ब्यालेन्स एन्ड रिसर्च इम्पेरेटिभ हुनुपर्छ। बिलिभ इन वाट यु राइट, आफूले लेखेको कुरामा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, त्यहाँ अगमगाउने कुरा होइन। दिस इज आई रोट विथ कन्भिक्सन। मैले पिएचडी थिसिस लेख्दाखेरि एउटा सेन्टेन्स लेखेको, ठ्याक्क त्यो इन्डियन प्रोफेसरले त्यो सेन्टेन्स काटिदिनु भयो। अनि मलाई चाहिँ साह्रै चित्त दुख्यो, किन भन्दाखेरि थिसिसको पिएचडी थिसिस फर्स्ट सेन्टेन्स नै काटेपछि त मेरो कन्भिक्सन नै बिग्रियो। त्यसपछि मैले चाहिँ आर्ग्यु गरेँ। मैले के लेखेको चाहिँ, नेपाल दि ओन्ली कन्ट्री इन द होल वर्ल्ड, इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री फ्रम द टाइम इमेमोरियल भनेर लेखेको थिएँ। त्यो इन्डियन माइन्डसेटले त्यो कुरा पचाएन। त्यसै मैले भने तपाईँको इन्डिया हुनुभन्दा अगाडि इन्डिया त छँदै थिएन, देयर वाज नो इन्डिया सच, तर नेपाल त थियो। इट वाज द्याट प्रि हिस्टोरिकली पनि नेपाल थियो। त्यसले गर्दाखेरि दिस इज द क्रक्स वेयर आई केम फ्रम। त्यसैले बिलिभ के गरौँ भने वाट एभर वी राइट, वी निड टु हेभ द फर्म कन्भिक्सन अफ वाट यु राइट। त्यो विश्वास गर्नुपर्छ। थ्रु राइटिङ पर्स्युड राइटर्स, वाट इज सेड इज ट्रु। अरूलाई पनि राइटरलाई भन्नु चाहिँ वाट एभर आई हेभ रिटन विथ फुल कन्भिक्सन, र मैले सुतेर लेखेको होइन, बहुत आँखा खोलेर इन द डे ब्रड डे लाइट आई रोट इट विथ फुल कन्भिक्सन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एकाडेमिक राइटिङहरू र हामीले खास गरी भोक्याबको कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। सरहरूलाई थाहा होला, यो डिक्सनरी हेर्नुभयो भने
दिस इज दि एकाडेमिक इङ्ग्लिस डिक्सनरी अक्सफोर्डको। यो डिक्सनरी चाहिँ राख्नु होला सरले उसमा रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलमा, किनकि यसमा कुनै पनि एकाडेमिक वर्डको अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै यु क्यान रिफर टु दिस डिक्सनरी। दिस इज नट भेरी एक्सपेन्सिभ, 600 रुपियाँमा आउँछ, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसको हो। धेरै मान्छेले डिक्सनरीको बारेमा सुनेको पनि हुँदैन। So this is Oxford Learners Dictionary of Academic English. त्यसपछि गएर this truth must be documented in the writing through the use of truth. हामीले चाहिँ बोल्ने कुरा जे पाए त्यो बोल्नु हुँदैन। हामी एकाडेमिशियन हौ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ केमा विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि whatever we have seen with our eyes, हामीले देखेको कुरा लेख्नु पर्यो। एक्सपेरिमेन्ट गरेका छौँ भने त्यो एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट लेख्नु पर्यो, बेस्ड अन द स्ट्याटिस्टिक्स, based on the interview and personal experience. हामी आफै पनि रिसर्चर भए हुनाले whatever we write with full conviction, र हामी आफै पनि त्यो रिसर्चमा त्यो एकाडेमिक राइटिङमा we are one of the participant. त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो बिलिफ र हाम्रो पर्सुएसन, यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम स्ट्रङली जानुपर्छ एकाडेमिक राइटिङ गर्दाखेरि। देन अब्जेक्टिभिटी, मैले पहिला पनि भने it should be impartial. Biasness कहीँनिर हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ जस्तै मैले फेसबुकमा लेख्ने साथीहरूलाई धेरै पल्ट चाहिँ भन्छु कि डोन्ट बी बायस्ड। तपाईँ युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी हो भनेदेखि कहीँनिर मास मिडियामा लेख्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बायसनेस देखाउनु हुँदैन। यु हेभ टु क्रिटिक, यु हेभ द राइट टु क्रिटिक एज एन एकाडेमिशियन, बट यु शुड नट हेभ एनी पोलिटिकल इन्क्लिनेसन वेन यु राइट अन द फेसबुक। त्यसैले इम्पार्शियल हुनुपर्छ र अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ। त्यसको चाहिँ इफ यु आर टकिङ अबाउट क्वान्टिटेटिभ डेटा, र अब्जेक्टिभ टोन भनेको प्यासिभ कन्स्ट्रक्सनमा जानुपर्छ। रिसर्च लेख्ने बेला अनलेस इट इज न्यारेटिभ्स, अनलेस इट इज हाम्रो आफ्नै कथा अटो एथनोग्राफिकमा हामीले मेरै कथा मैले लेख्न थालेँ भनेदेखि मैले आई युज गरौँला, फर्स्ट पर्सन गरौँला र भनौँ न एक्टिभ भोइसमा लेखौँला। तर मोस्टली रिसर्च इज डन रिटन इन द प्यासिभ भोइस, प्यासिभ कन्स्ट्रक्सन। र क्वान्टिटेटिभ डिटेल दिने हो भने स्ट्याटिस्टिक्स र ग्राफहरू चाहिँ दिनुपर्छ, जसले जस्टिफाई गर्ने कुरा होस्, किनकि हामीले भनेको कुरा त्यहाँ स्ट्याटिस्टिकले बोलिदिनुपर्छ। देन रिलेटिभिटी, नो एब्सोल्युट स्टेटमेन्ट, इट इज लाइकली भन्नुहोस्, इन अल प्रोबेबिलिटी भन्नुहोस्, तर चाहिँ ड्याङ्गै हानेर चाहिँ यो दिस इज ओन्ली मात्र भन्ने नि। अब अरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि भने रिलेटिभली कम्पेयर हामीले गर्नुपर्छ र ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। जस्तै अपोजिङ इन्टरप्रिटेसन छ भने पनि हामीले अन द वान ह्यान्ड इट इज देयर, अन द अदर ह्यान्ड भनेर त्यसरी युज गर्नुपर्छ। कसैले के गरेर देख्छ भने अन द वान ह्यान्ड भन्नुहुन्छ, अन द अदर भन्नुहुन्न। त्यसले गर्दा जतिखेर हामीले अन द अदर ह्यान्ड युज गर्छौँ, on the one hand use गर्छौँ, we have to use on the other hand also. त्यो चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हो एउटा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले जस्तै नट ओन्ली भन्ने बित्तिकै बट अल्सो भनिदिनु पर्छ। नट ओन्ली भनेर चाहिँ बट त युज गर्नै पर्छ। आइदर युज बट, अमेरिकन इङ्ग्लिसमा बट भन्दा पनि हुन्छ, अर बट अल्सो भन्दा पनि हुन्छ। र युज स्पेसिफिक फ्रेजेस टु प्रोटेक्ट अगेन्स्ट च्यालेन्जेस अफ योर वर्क। जस्तै तपाईँले फ्रेजहरू युज गर्नुभयो भने एकदम स्पेसिफिक फ्रेज युज गर्नुहोस्, एउटै फ्रेज युज नगर्नु, त्यसलाई भेराइटी दिनुहोस्। र म सरहरूलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनको अन्तमा एउटा लिस्ट नै दिन्छु फ्रेजहरूको, जुन सरहरूले इन्ट्रोडक्सन लेख्दाखेरि र मेथोडोलोजी लेख्दाखेरि, डिस्कसन गर्दाखेरि पनि यु क्यान ब्रिङ भेराइटी इन युर ल्याङ्ग्वेज, जसले गर्दा रिडरलाई चाहिँ मोनोटोनस नहोस्। देन रिसर्च इज इम्पेरेटिभ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नलेज यु गेट थ्रु द रिसर्च। त्यो चाहिँ इट इज इम्पेरेटिभ भन्ने बित्तिकै तपाईँले रिसर्च चाहिँ नलेज हाम्रो फिल्ड वर्कबाट ल्याउनुपर्छ। एन्ड ल्याङ्ग्वेज इज अलवेज फर्मल, अनलेस न्यारेटिभ्सलाई कोट गऱ्यो भनेदेखि इन्फर्मली हुनसक्छ। सकेसम्म हामीले कसैको इन्टरभ्यू लिनुभयो भने पनि उसले चाहिँ इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज गरे पनि विदिन इन्भर्टेड कमाज भित्र राखिदिउँ या त्यसलाई इट्यालिसाइज गरौँ। र मोस्टली दिस इज अ एकाडेमिक राइटिङ भनेकै एकाडेमिसियनहरू लेख्ने फर एकाडेमिक पर्पजेस नै हो। त्यसको लागि द ल्याङ्ग्वेज सुड बी भेरी फर्मल। र फर्मेट चाहिँ पेपरको इन्ट्रोडक्सन, ओभरभ्यू एन्ड कन्क्लुजन नै हो, जसमा हामीले मेथोडोलोजी पनि भनौँला। तर इफ इट इज अ सर्ट पेपर,
लङ पेपर भयो भने तपाईले लिटरेचर रिभ्यू पनि भन्न सक्नुहुन्छ शॉर्ट पेपर को लागि चाहिँ यु हैव इंट्रोडक्शन बॉडी एन्ड कन्क्लुजन मात्रै हो र तपाईको रिभ्यूहरुको जति मेन रिभ्यू छ यु क्यान पुट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ देन पर्पस टु इन्फर्म रिडर्स र लेख्दाखेरि हामीले के ख्याल गरौँ भने हु आर आवर पोसिबल रिडर्स त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ हु आर आवर पोसिबल रिडर्स विद्यार्थी हो कि या हामी जस्तो एकाडेमिशियनहरु हो कि या हामीभन्दा सुपेरियर मान्छे हो कि ल्याङ्ग्वेजको सिलेक्सन गर्दाखेरि वी हैव टु कीप इन माइन्ड द रिडर्स हु आवर रिडर्स आर And so effective academic writing demonstrates clear critical thinking and the ability to make arguments stronger by supporting them with evidence. Third, academic writing must be clear. English is both a low context and reader responsible language. By this I mean readers will depend on what's been written and believe it is the writer's job to make his or her argument as comprehensible as possible. Fourth, academic writing must be coherent. This means that there are logical connections between sentences. One way to do this is to begin sentences with information that relates back to the previous sentence. It also means that paragraphs are unified around a single idea and that all the information included in a piece of writing helps to create an effective argument used to answer the research question. Finally, the most effective academic writing follows a process. While each writer will eventually develop his or her own unique process, there are a few steps that most people follow when producing a piece of academic writing. These steps include analyzing the task. This involves clarifying your purpose for writing and identifying your target audience. Number 2, planning your argument. Next, you need to develop a main claim and decide how you will support this claim using evidence. Step 3, research. This is necessary in order to gather quality, fact-based, objective evidence that you need to create the argument you will use to support your main claim. Number 4, start and engage in the writing and drafting process. No good writing is done overnight. It's important to produce multiple drafts and to both edit and proofread your writing. While it is important to consider things like punctuation and proper spelling, it is even more important to see how well you've structured your argument and the information in your writing. To do this, it's a good idea to ask for comments from peers and colleagues. Finally, there are many benefits of investing your time and energy in becoming a proficient academic writer. Academic writing is an important skill to master for a wide variety of professional and personal reasons. First, it allows writers to make individual contributions to the ongoing dialogues in their fields. It allows individuals a greater voice and ability to participate in conversations about topics important to them. Additionally, by mastering the skills necessary to become an effective academic writer, a person also becomes an effective researcher and critical thinker. Finally, academic writing is a marketable skill that improves one's professional qualifications and makes one a more attractive candidate for potential employers. So, in the end, we see that academic writing is about much more than just the act of writing, which is itself not simply a skill, but a collection of skills. In addition to putting your thoughts on the page, effective academic writing involves critical thinking, the ability to create a convincing argument, and good research skills. I hope this video has helped to improve your understanding of what people mean when they talk about academic writing. If you have any questions, please feel free to bring them to us at the Academic Writing Center. Thank you, sir. मैले देखाउन सकेन यसलाई चाहिँ एनीवे उले युज गरेका वर्डहरु एकपल्ट हेरौँ हामीले एडिशनली भनिरहेछ फाइनली भनिरहेछ अनि पर्टिकुलरली भनिरहेछ त्यसले गर्दा देयर आर सर्टेन वर्ड्स जुन हाम्रो चाहिँ सिक्वेन्सिङ देखाउने लजिकल कनेक्सन देखाउने कुराहरु यो भिडियोले देखाउँछ नाउ प्रोसेस अब राइटिङ एउटा प्रोसेसको रूपमा जान्छ र र्यान्डलले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन राइटिङ एज इन लाइफ राइटिङलाई लाइफसँग जोडेको छ किनकि हामीले बिहानदेखि हेरौँ साँझ सुतुन्जेलसम्म चाहिँ व्हाट वी डू
It is something like that. Writing भन्ने कुरा at one sitting भनौँ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाजीले गर्नुभयो होला, तर we cannot do that in one sitting. So in writing, as in life, you have to ask a lot of hard questions of yourself. Never settle for easy answers. You have to learn to trust the writer's voice within you. Anything can happen. Everything is possible. You just have to keep writing. भनेको हामीले भनौँ न सर्ट गर्छौँ भन्ने होइन कि we have to keep on writing 10 पल्ट लेख्नुपर्छ होला, तर थ्याङ्क्स गड अहिले हामीसँग कम्प्युटर भावनाले we can write and again erase and write and delete, and यो मसिनले हामीलाई चाहिँ धेरै सुविधा दिएको छ. So it is a process, it keeps on going. Then we have writing is an art हो. त्यो चाहिँ के हो भने आर्ट कसरी कि control over sentences and words. यो जम्मै कुरा खेलाउने सेन्टेन्सलाई कसरी खेलाउनु, कस्तो आर्ट दिनुहुन्छ र what kind of words do you use. So this is it's not a magic actually, everything comes. ल आज म लेखिहाल्छु भनेर बसेर म्याजिक आउने होइन कि, it is all say play with the words, controlling the words and the sentences. यो चाहिँ हाम्रो फ्लेचरले भन्नुभएको good writing isn't forced by magic or hashed out of thin air. Good writing happens when human beings take particular step to take control of their sentences to make their words do what they want them to do. अनि राइटिङ ह्याबिट हो. यहाँ एउटा राइटरले के भन्छ, मोरे भन्ने किताब चाहिन्छ भने म पठाउँला हजुरहरूलाई. उसले के भन्छ भने, एउटाले के भन्छ गार्डनरले, इफ यु वान्ट टु लर्न टु राइट यु हेभ टु राइट. अब अरू उपाय नै छैन. कसैले मलाई प्रश्न सोध्छ कि सर अङ्ग्रेजी कसरी बोल्न सकिन्छ, अङ्ग्रेजी बोल्ने कुन किताब पढेर हुन्छ भन्ने हुन्छ कि. अनि म भन्छु कि त्यो अङ्ग्रेजी किताब पढेर आउने हो, बोल्ने किताब पढेर होइन कि, बोलेरै हो. वन्स यु स्टार्ट स्पिकिङ, किनकि इट्स नट आवर ल्याङ्ग्वेज, त्यसले गर्दा हाम्रो गल्ती होला, अनि त्योसँग फर्गेट अबाउट इट, बट डेयर टु स्पिक त्यो आउँछ. राइटिङको पनि अब कसरी सिक्ने त लेखेरै सिक्ने हो, उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ. तर यो एउटा कस्तो भने रुटिन वर्क हो, ह्याबिट हो बनाउने हामीले राइटिङको. जस्तै गोविन्दराज भट्टराईजी यहाँले सुन्नुभएको छ, मेरो स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ. उहाँ बिहान 7 बजे 6 बजे आफ्नो चाहिँ लेख्ने कोठामा पसेपछि राति 10 बजे 11 बजे तल झर्नुहुन्छ. उहाँको चिया खाजा साजा सबै त्यही उसमा बस्या हुन्छ. एन्ड आई हेभ डन द सेम थिङ हियर अल्सो, किनकि मेरो यहाँ पनि बेसारदेखि लिएर हुन त ओलीबाले बेसार खानुहोस् भन्नुहुन्छ, त्योदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज माई रुम, इभन इन द बेडरुम, नट एल्सवेयर. त्यसले अब यो मोरेले के भन्नुहुन्छ भने, हि इज अ भेरी गुड एकाडेमिक राइटर. Every morning between 9 and 12, I go to my room and sit before a piece of paper. Many times I just sit there for 3 hours with no ideas coming to me. But I know one thing. If an idea does come between 9 and 12, I am there and ready for it. केही ज्ञानै फुरेन भन्दै नि बसेपछि त आउँछ नि एकपल्ट, त्यो कष्ट त हुन्छ, तर that makes you disciplined. So writing itself is a disciplined activity. यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन. यदि राइटिङ आएन भने रिडिङ गरौँ न हामीले त्यहाँ. So therefore reading is important. Academic writing as habit of mind. अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, यो मैले ग्रिन र लिन्स्कीबाट ल्याएको हो. This is a very recent book about 2012 हो, तर it's a very good book. सरहरूले म विष्णु सरलाई पठाइदिउँला. बहुत राम्रो छ एकाडेमिक राइटिङको किताब. The patterns of thought that lead you to question assumptions and opinions, explore alternate opinions, anticipate opposing argument, compare one type of experience to another, and identifying the causes and consequences of ideas and events. यो जम्मै यतिका वर्डहरू सरले चाहिँ मनमा खेलाउनु भयो भने एकाडेमिक राइटिङ त्यहाँ हुन्छ. आफ्नो धारणा बनाउनुहोस्, ओपिनियन बनाउनुहोस्, त्यसको अरू अल्टरनेट ओपिनियनहरू पनि बनाउनुहोस्, अपोजिङ आर्ग्युमेन्ट पनि ल्याउनुहोस्, यसको के हुन्छ त अपोजिसन, र कम्पेयर गर्नुहोस् आफ्नो एक्सपिरियन्ससँग, देन अनदर एक्सपिरियन्स, र यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ. इफ यु युज दिज वर्ड्स, your academic writing revolves around these words only. A critical thing अहिले भर्खर त्यो हामीसँग बोल्ने मान्छेले तीर्थ सर आउनुभयो. नमस्ते तीर्थ सर, तपाईलाई चाहिँ स्वागत छ. यहाँ यो चाहिँ के हो भने क्रिटिकल थिङ हो. सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले we should not take anything for granted. कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यो त पश्चिमी देशका विद्वानले लेखेको, उसले जे भने सबै लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सोच्छौँ. नो,
मलाई थाहा छ मेरै गुरु प्रोफेसर स्थापितले त्यो अक्सफोर्ड डिक्सनरी फाल्दैनुहुन्थ्यो, इट्स रङ भन्दैनुहुन्थ्यो। हो त्यो भन्न सक्ने शक्ति हामीमा हुनुपर्छ। त्यसैले वी हेभ टु क्रिटिकली थिङ्क ओभर, र हामीले क्रिटिकली थिङ्क गर्नुपर्छ। अरूले भनेको कुरालाई नै टेकन फर ग्रान्टेड चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यसलाई टेस्ट गरौँ। सो इन्क्वायरिङ माइन्ड हुनुपर्छ, जुन अहिले हामी छलफल गरौँला, र कम्प्लेक्सिटिज ल्याउनुपर्छ। हामीले यो साह्रै गाह्रो भएलाई छोड्नुपर्छ भन्ने होइन। रिसर्च इज अ कम्प्लेक्स टास्क, र कहिले कहिले जस्तै अब त्यहाँ हाम्रो सरहरू पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, अनि विष्णु सरले पिएचडी पनि गर्नुभयो। यहाँ पिएचडी गर्ने बेला कस्तो लाग्छ भने कहिले कहिले त इट्स अ काइन्ड अफ वी आर बिकमिङ म्याड, अब बौलायो भन्ने कुरा पनि मैले त्यो फिल गरेको छु। हाफ पागल त भइसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्प्लेक्सिटिज वुड कम व्हेन यु राइट। अनि इट्स अ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अफ भ्यूलाई तपाईँले मिटिङ अफ माइन्ड्स गर्नुपर्छ। यु हेभ गेट द आइडियाज फ्रम डिफ्रेन्ट पिपल, र ती हेडलाई एक ठाउँमा राख्नुपर्छ, कन्ट्रास्ट गर्नुपर्छ। एकको कुरा मान्नु पर्ला, अर्को कुरा चाहिँ कन्ट्रास्ट गर्नु पर्ला। सो देयर इज अ बिग कन्भर्सेसन गोइङ अन बोथ इनसाइड एन्ड आउटसाइड अफ एकाडेमी। भित्र बाहिर त्यो चाहिँ जब कम्प्लेक्सिटी एउटा चाहिँ भनौँ न प्रब्लम आउँछ, देन एकाडेमिक राइटिङ त्यसपछि मात्रै फुर्ने हो। र प्रिफर्ड टाइम एन्ड प्लेस कहिले त अब कोही त दे आर त्यहाँ हामी के भन्छौँ भने सम पिपल आर अर्ली बर्ड्स। बिहान शान्त वातावरण हुन्छ, त्यसैले 4 बजे चट्ट उठ्यो, मुख धोयो, एक कप चिया राख्यो टेबलमा, पिपल स्टार्ट राइटिङ। सम पिपल नाइट आउल्स हुन्छ, उनीहरू चाहिँ सबै सुतेपछि बल्ल उनीहरूको चाहिँ ज्ञान फुर्छ, देन दे स्टार्ट राइटिङ। सो आइदर यु मे बी अर्ली बर्ड्स, before anybody gets up you start writing, or you may be night owls. So त्यो त इन्डिभिजुअल स्टाइल हो। र कसैले के गर्छ भने केही पढ्ने बित्तिकै इन्डेक्स कार्ड बनाउँछ, कन्सेप्ट म्यापहरू बनाउँछ, यसो जार्गन गर्छ, र एउटा फ्री टाइममा चाहिँ दे किप अन राइटिङ। सो दिस इज इन्डिभिजुअल स्टाइल हो, इन्डिभिजुअल टाइम हो, इन्डिभिजुअल प्लेस हुन्छ। सम पिपल गो टु जङ्गल अल्सो टु राइट। जस्तै क्रिएटिभ राइटिङमा तपाईँले नेचरलाई अगाडि राखेर बस्नुभयो भनेदेखि यु क्यान राइट अ लट अफ पोएम्स, यु क्यान राइट अ लट अफ थिङ्स इन द नेचर। सो यहाँ सम पिपल आर हेभी प्लानर्स। अब हामी कस्तो गर्छौँ भने अब भोलिदेखि त एउटा आर्टिकल लेख्नु पर्यो भने प्लानिङ गर्ने, आज दिनभरि प्लानिङ गर्ने, राति पनि प्लानिङ गर्ने, फेरि बिहान चाहिँ बिर्सिने। फेरि होइन अब आज त गयो भोलि त लेखी छोड्छु त भन्ने एउटा त्यो हेभी प्लानर हुन्छ, तर त्यो कलम चाहिँ चल्दैन। त्यो एउटा सेल्फ डिफेन्स त्यो मेकानिजम। अर्को चाहिँ कोही रिभाइजर हुन्छ, एउटा कुरा लेख्यो त्यही सेन्टेन्सलाई रिभाइज गर्ने। मैले इन्डियामा देखाएको छु कि इन्डियाको रिसर्च स्कलरहरू, अब विष्णु सरले पनि फिल गर्नुभयो होला, त्यो रिसर्च स्कलर कस्ता हुन्छन् भने मैले 14 महिना पिएचडी लेखेर बुझाएर हिँडेको मान्छे हुँ म। त्यहाँ चाहिँ म त्यहाँ दर्ता हुनुभन्दा 5 वर्षदेखि अगाडिदेखि पिएचडी गर्दैछु भनेर एउटा फाइल लेखेको हुन्छ, र त्यो फाइलमा चाहिँ 1 पेज 2 पेज लेख्या हुन्छ, गाइडकोमा गा हुन्छ, फेरि फर्केर आउँछ। त्यो 1 पेजमै हिज और सी इज रिभल्भिङ, त्यो कति दिनसम्म कति महिनासम्म। र मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि विष्णु सरले हात उठाउनु भयो हो। ओके एनिवे हजुर, मैले त्यसैले के भन्छु भन्दाखेरि मैले 1 गो गरेँ। अब सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा अब त्यहाँ अल द रुलहरू हुन्छ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि 750 पेजको थिसिस लेखेर अनि प्रोफेसरलाई दिएँ, र मैले 15 दिनपछि नेपाल फर्किने टिकट देखाएँ, रेलको रिजर्भ गरेको। इफ यु हेभ टाइम प्लिज गो थ्रु इट, इफ यु डोन्ट हेभ टाइम आई एम एकाउन्टेबल टु वाट आई रोट, आई हेभ रिटन एभ्रिथिङ विथ फुल कन्भिक्सन भनेपछि सब मुखमा हेरेको त्यो इन्डियन प्रोफेसरहरूले त्यस्तो कहिले पनि थाहा नपाएको। अनि उनीहरूले चाहिँ सर र पढे, 1 हप्ता मलाई फिर्ता गरे, देन आई सबमिटेड विदिन 15 डेज। 15 डेजमा सबमिसन गरेँ, म फर्केँ। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि यो सबै आफ्नो कन्भिक्सनमा हो। र रिभाइजर कहिले त्यो रिभाइज गर्ने जाने भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त रिसाउनुहुन्थ्यो होला अहिले। उहाँले चाहिँ सरस्वतीलाई काट्नु भनेको यो रिभाइज गर्ने भनेको सरस्वतीलाई तरवारै हान्ने भन्ने हो। त्यसैले गर्दा रिभिजिट त हुन्छ, तर सम पिपल आर लाइक द्याट, त्यही सेन्टेन्समा 10 पल्ट खेल्ने। अनि कोही कस्तो हुन्छ भने अर्गनाइजेसन मिलाउँछ अल द टाइम मिलाएको तलमाथि गरे हुन्छ, कट एन्ड पेस्ट गर्छ, फेरि कानेर चिप्लिन्छ, त्यस्तो पनि राइटर हुन्छ। र कोही चाहिँ के हुन्छ भने प्रोक्यास्टिनेटर भन्ने हुन्छ। मलाई एकजना मेरो स्टुडेन्टले पिएचडी भाइभा हुँदाखेरि अब हाम्रो केयुमा चलन के छ भने स्पाउसलाई पनि बोलाउने,
श्रीमानले पिएचडी गरे भने श्रीमतीलाई पनि बोलाउने र श्रीमतीले पिएचडी गरे भने श्रीमानलाई पनि बोलाउने अनि लास्ट क्वेशन चाहिँ श्रीमतीलाई सोध्ने या श्रीमानलाई सोध्ने लु भन्नुहोस् त तपाईलाई यो पिएचडी तपाईको श्रीमानले तपाईको श्रीमतीले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ कति पीडा भोग्नुभयो एकपल्ट तपाईको चाहिँ न्यारेटिभ दिनुस् त हामीलाई भनेर हामी सोध्छौं अनि एकजना म्याडमले के भन्नु भने ही इज अ प्रोक्यास्टिनेटर भन्नुभयो त्यो भने के हो भने ढाँट्ने गर्दैछु भोलि गरौँला पर्सि गरौँला भन्ने खालको र लास्ट आवरमा चाहिँ अब भोलि चाहिँ सुपरभाइजरले पिट्ने बेला आयो भनेपछि बल्ल बुझाउने र त्यो बुझायो भने कस्तो हुन्छ यु क्यान इमेजिन त्यसैले प्रेसरमा काम गर्ने हुन्छ कि भोलि हामी नेपालीहरू यो प्रोक्यास्टिनेटर हो मलाई एउटा अमेरिकन साथीले भने नेप्लिज पिपल आर प्रोक्यास्टिनेटर्स भने कि लास्ट आवरमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ भोलि जाँच भने आज राति पढ्ने भोलि पेपर बुझाउँछ भने आज राति हेर्ने भोलि कापीहरू बुझाउनु पर्ने छ उहाँ चिफ सरले भनिसक्नु भएको छ भने आज रातभरि नसुतेर आँखा रातो पारेर कापी चेक गर्ने अनि त्यो जम्मै काम नराम्रो हुन्छ राम्रो हुँदैन त्यसले गर्दा अब म यहाँहरूलाई यो चारवटा इक्जाम्पल कुन मान्छेले कस्तो गर्छ उनीहरूको न्यारेटिभ यहाँहरूलाई चाहिँ भन्छु उनीहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ हेभी प्लानर हिथरले भन्नुभएको छ फर मी एकाडेमिक राइटिङ इज अ होल डिफरेन्ट क्यान अफ वर्म्स than a creative or personal piece. When I am writing an academic piece, I write lists upon lists. List बनाउँछु, scribble on napkins मा लेख्छु, dining table मा बसेर, scribble on scraps मा लेख्छु, scrap of paper मा लेख्छु, and make bulleted lists on a computer. I copy quotes, make notes from text, write my own ideas beside these notes. Soon I am swimming in notes. I think my heavy planning style is my biggest obstacle to my writing. I plan, then my task is to be less generative and more organization. सबै कुरा बनाए जेमा लेख्यो त्यहाँ राख्यो त्यो एक ठाउँमा कहाँनिर ल्याउने कसरी जोड्ने त्यो भन्ने कुरा नै हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि मेरो सबभन्दा ठुलो व्यथा नै के हो भने जहाँ पनि ल्यायो फलाना कोटेसन कति राम्रो कोटेसन आई शुड कीप इट हियर भन्ने भो फलानाको यस्तो छ भने राखेको ठाउँमा तर त्यो जोड्न नसक्ने त्यो चाहिँ हेभी प्लानरको काम हो त्यसैले वी शुड नट बी हेभी प्लानर भन्न खोजेँ मैले अनि हेभी रिभाइजर Janet and Sharon are heavy revisers. In fact, even while composing, Sharon continuously circles back to revise section by section, paragraph by paragraph, and word by word. Sometimes she gets so hung up on revising that it slows down her writing and then inhibits her ability to get on with it. However, that is Sharon's writing and thinking style. She had a need to manipulate words and phrases, looking for the right way to express her thinking and trying to find a focus on her writing. त्यसैले यो सर्कल गर्दै रिभाइज गर्दै सर्कल गर्दै रिभाइज गर्दै गर्यो भने यो सिक्लिकल प्रोसेस हुन्छ एकाडेमिक राइटिङ अगाडि बढ्दैन त्यसैमा घुम्या हुन्छ all the time. So therefore this is also not good. Sequential composer, यो चाहिँ अर्को एउटा writer हो. I would say I do half and half planning and half revising after drafting. अब ड्राफ्ट गरिसकेपछि रिभाइज गर्नु त्यो चाहिँ that's wonderful. I do a lot of thinking and planning before I write. I make lists like what I know and what I don't know. I include all sort of ideas. I usually know the direction I want my writing to take, but I also abandon my original thinking if I get a better idea. The computer has made me more willing to see what might develop, what might be there somewhere in my brain. I do spend a lot of time on revision part. I take my work to a different room and adopt a new persona. I become a red pencil reader self. यो हुँदाखेरि के भयो भने ड्राफ्ट बनाइसकेपछि त्यसमा प्ले गर्न चाहिँ सकिन्छ. This is wonderful. त्यसैले सरहरूले जे पढ्नुहुन्छ आइडिया नोट गर्नुहोस् अनि कोटेसनहरु लेख्नुहोस् र एउटा आफूले पहिला प्लान गर्नुहोस् कि मेरो यसमा यी कुराहरु थीम राख्छु भन्ने कुरा चाहिँ यदि यो रिसर्च पेपर होइन जस्तै हामीले चाहिँ भनौं न डेस्क वर्क मात्रै गर्ने हो भनेदेखि डेस्क वर्कको पनि म कुरा गरौँला त्यस अवस्थामा ड्राफ्ट एउटा बनाऊ र त्यसमा चाहिँ एडिट गर्ने एडिटेसन गर्ने डिलिसन गर्ने दैट इज अ पार्ट रेगुलर पार्ट हो त्यो धेरै लामो सन्छ एउटा इन्टरनेशनल जर्नलमा आर्टिकल छाप्न 3 वर्ष लाग्छ सो 3 वर्षमा कहिले के हुन्छ भने मेरो चाहिँ मैले एउटा आर्टिकल दिएको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले पछि छाप्यो मैले त्यो आर्टिकल यहाँ नेल्टर जर्नलमा 2003 मा छापे अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले 2009 मा छाप्यो जति त्यो आर्टिकल नै अब्सोल्युट भइसकेको थियो
त्यसले गर्दाखेरि इट टेक्स अ लट अफ टाइम। त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। न प्रोक्यास्टिनेटर्स जुन मैले भने यो ढाँडढुट गर्ने काम मात्रै हो, लेख्छु भन्ने खालको। I can think of a million not very important things I have to accomplish before I begin writing. I need to take out the garbage. I have to walk the यो जम्मै कुरा छ। अब गार्बेज पनि बाहिर फाल्नु पर्यो, डगलाई पनि बाहिर दिशा गरम लानु पर्यो, नेपालीहरूको चलन हाम्रो त्यो पनि छ। I need to talk a friend, साथीसँग पनि आजभोलि टेलिफोनमा कुरा गर्न पाइयो। अनि इमेल आउँछ, इमेल चेक गर्नु पर्यो, कसैको जवाब पनि लेख्नु पर्यो। I need to do 3 little dishes, भाँडा पनि माझ्नु पर्यो। And finally, I can't put it off any longer. There's nothing else to do. I have to write. अब भोलि त बुझाउनु पर्छ। मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पेपर बुझाउँदाखेरिको सम्झना छ। मेरो वाइफले खाना टेबलमा पस्काएको थियो, मैले खाने टाइमै भएन, किनकि प्रोफेसरले के भन्यो भन्दाखेरि you have to submit your assignment by 5 o'clock. I will check the mail at 5 o'clock and then I will not accept your paper. भनेपछि मलाई त्यो बस चढेर नर्थ क्याम्पसबाट साउथ क्याम्पस जानुपर्ने, अनि यहाँ खाना खायो भने त पेपरै छुट्ने, सिद्धियो जिन्दगी। त्यसपछि गएर कुदेर त्यहाँ पुगेर चाहिँ टिचर पनि भित्र छिर्दै थियो अफिसमा, मैले ट्याक्क मेल बक्समा राखिहालेँ। अनि मेरोतिर हेरेर चाहिँ यु सेभ्ड योर लाइफ भने। वास्तवमा त्यस्तो हुन्छ, किनकि त्यो प्रोक्यास्टिनेसन भने त्यो पनि हो। कहिले कहिले हामी जम्मै प्रोक्यास्टिनेटर हुन्छौँ कि भोलि सबमिसन गर्नु छ, आज राति हामी चाहिँ लेख्छौँ, एन्ड द पेपर डजन्ट कम आउट द्याट वे। अब हाम्रा अब्स्टिकलहरू के हुन् त पेपर लेख्नका? कन्फिडेन्स छैन। अब कन्फिडेन्स किन छैन? पढ्या छैन। नपढिकन कन्फिडेन्स डेभलप हुँदैन। सरले जुन एरियामा लेख्ने हो त्यो एरियाको 10-20वटा रिसर्च आर्टिकल, 10-20वटा किताब नलेखिकन त आर्टिकल त आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के त त्यो बागबजारमा छाप्ने आर्टिकल हुनु पर्यो, के चाहिँ बनारसमा 5000 रुपियाँ दिएर छाप्ने आर्टिकल हुनु पर्यो। अब त युजिसीले त्यो पनि नमान्ने भनिसकेको छ। अस्ति मात्रै एकजनाको प्रोफेसरको लागि अप्लाई गर्नुभयो, उहाँले जम्मा पढाएको चाहिँ 8 वर्ष मात्रै थियो, पिएचडी थियो, र उहाँको चाहिँ इम्प्याक्ट जर्नलमा छापिएका चाहिँ 13वटा आर्टिकल थिए इन्टरनेसनल जर्नलमा, र एउटा बुक च्याप्टर पनि राख्नु भएको हुनाले बुक च्याप्टरलाई चाहिँ युनिभर्सिटी अहिले मान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जम्मा 3 नम्बरले गर्दाखेरि ही कुड हेभ बिन द यंगेस्ट प्रोफेसर इन द युनिभर्सिटी हुन पाउनु भएन। त्यसले गर्दा के भयो त, अब हामीले ल्याक अफ कन्फिडेन्स हुन्छ, नपढिकन हुँदैन। त्यसैले सरहरूले जतिखेर लेख्नुहुन्छ पढौँ, आइडिया लिउँ, किनकि हामीले जति पढ्यो त्यति हाम्रो ज्ञान खारिँदै जान्छ र वी क्यान राइट इट। दोस्रो डर। अब एउटा कुरा डर के हुन्छ भने हामीले चाहिँ कहिले कहिले प्लेजराइज गर्छौँ, त्यो डर हुन्छ, देखि पो हाल्छ कि थाहा पाइहाल्छ कि भन्ने हुन्छ। जुन कुरा हाम्रो नेपालका धेरै ठुला प्रबुद्ध वर्गले चाहिँ, म आफै एडिटर हुँदाखेरि गरेको पनि देखाएको छु मैले। किनकि अब अर्काकोबाट एकजनाको मैले अस्ति पिएचडी डाउनलोड गरेँ, बद्री सर त्यहाँ हुनुहुन्छ। अब शोध गङ्गा भन्ने चाहिँ अहिले इन्डियन चाहिँ शोधगङ्गा.com छ, त्यसमा अल इन्डियन थिसिसहरू डाउनलोड गरेको छ। पिएचडी थिसिस 2,70,000 भन्दा बढी शोध गङ्गामा सरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले यसो एकजना नेपालको मेरै साथीको चाहिँ पिएचडी कहिले देखाएको थिएन, तिनले एकपल्ट तिनको के रहेछ भने अस्ति डाउनलोड गरेँ। हेर्छु त फर्स्ट च्याप्टरमा त जम्मै मेरै छ, जे मैले कोड गरेको छु त्यही छ, त्यही पेज छ। आफूले त पढेकै छैन बिचार, त्यो कन्टेक्सुअल इन्ट्रोडक्सन पेज त टोटली 30-40 पेज त जम्मै मेरो थिसिसबाट निकालेको रहेछ। त्यसैले गर्दा कहिले कहिले के हुन्छ भने हाम्रो डर पनि हुन्छ। एक त ओरिजिनल आइडिया दिनु पर्यो, त्यसको लागि डर हुन्छ। दोस्रो चाहिँ प्लेजराइजको चाहिँ डर हुन्छ, र तेस्रो डाउट हुन्छ, वेदर आई एम अन द राइट ट्र्याक भन्ने कुरा पनि डाउट हुन्छ। तर यसलाई हटाउने पनि साधनहरू छ। जस्तै अब हाम्रो पर्पज नै गर्ने भने अब हामीलाई अहिलेको लागि डिफ्रेन्ट पर्पजहरू छ। हाम्रो बद्री सरलाई अहिले चाहिँ पिएचडी गरेर राख्नु भएको राइटिङ डिजर्टेसनको प्रब्लम छ। अब हामीलाई रिसर्च पेपरको चाहिँ पब्लिकेसनको प्रब्लम छ। कसैलाई प्रमोसनको लागि लेख्ने हुनसक्छ, अनि कसैको लागि जबको लागि पनि लेख्न हुनसक्छ। तर हाम्रो मेन कन्सर्न चाहिँ हाउ टु प्रड्युस अ रिसर्च पेपर भन्ने हो, र एकाडेमिक राइटिङको लागि। यो डिजर्टेसनको लागि मैले यसलाई स्किप गरेँ, अहिले म बोल्दिनँ। देन अब हाम्रो एउटा अब यो हामीलाई लाग्ने सबभन्दा ठुलो समस्या कहाँनिर हुन्छ भने सुरु कसरी गर्ने, अन्त कसरी गर्ने, त्यो प्याराडक्स हो।
सुरु गरे चाहिँ अन्त हुन्छ भन्ने हामी बुझ्दैनौँ। के हुन्छ भने कसरी सुरु गर्ने कसरी सिद्ध्याउने भन्ने एउटा हाम्रो बिचमा द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। यी द्वन्द्वहरू हुन् पेपर राइटिङका। दोस्रो ओरिजिनालिटी र कन्भेन्सन। कन्भेन्सन के छ पेपर राइटिङको त्यो छ, ओरिजिनल चाहिँ कसरी बनाउने अर्को छ, दुईटा द्वन्द्व। त्यसो लजिक र इमोसन। अब पेपर राइटिङमा इमोसनलाई ल्याउनु हुँदैन, अब लजिक दिनुपर्छ। अब लजिक दिँदा दिँदै इमोसन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा द्वन्द्व छ पेपर राइटिङमा। अर्को इजी एन्ड डिफिकल्ट। अब साह्रै सजिलो लेख्यो भने हेत्तेरी के पो लेखेछ मान्छेहरूले, यस्तो पनि पेपर हुन्छ यस्तो पनि अङ्ग्रेजी हुन्छ भनिदिन्छ, त्यो छ। तर डिफिकल्ट गरेर नै आफै लेख्न सकिन्न, त्यो अर्को द्वन्द्व छ त्यहाँनिर हाम्रो। र फाइनली पब्लिक भर्सेस प्राइभेट प्याराडक्स। वेदर दिस इज द यो पब्लिकमा जाने हो कि लेखाइ, यो चाहिँ मेरो प्राइभेटको लागि हो। पब्लिकमा जाने भने त्यो पनि डर छ, किनकि पिपुल विल इभ्यालुएट मी। र प्राइभेट हो भनेदेखि त त्यो बाहिर डराउनै पर्दैन। त्यसैले यी 10 वटा चाहिँ हाम्रा द्वन्द्वहरू छन् जसलाई हामीले चाहिँ एकाडेमिक राइटिङमा समाधान गर्नुपर्छ। सो फर्स्ट, अब एकाडेमिक राइटिङ एउटा इन्क्वायरी हो, यो कुरा हामीले बिर्स्नु हुँदैन, खोज गर्नुपर्छ। दोस्रो, हामीले भ्याल्यु खोज्ने हो। आइन्स्टाइनले भन्नुभएको छ कि हामी सक्सेसफुल हुन सक्छौँ, तर हेभ यु एस्टाब्लिस्ड अ भ्याल्यु अर नट। सक्सेस कुनै पनि बिजनेसम्यानले पैसा कमाउँछ, तर उसको पैसाले भ्याल्यु दिन सक्यो कि सकेन भन्ने हुन्छ। अब अहिले त्यो भ्याल्यु देखिया छ, अमेरिकन प्रेसिडेन्टसिपमै देखियो नि। धन सम्पत्ति ट्रम्प सरसँग यति छ कि त्यो जोख्ने ठाउँ छैन, तर भ्याल्यु क्रिएट गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने पनि छ। दोस्रो, राइटर सिक भ्याल्यु कम्प्लेक्सिटी। र तेस्रो चाहिँ राइटर सी राइटिङ एज अ कन्भर्सेसन। र चौथो, एकाडेमिक राइटर्स अन्डरस्ट्यान्ड राइटिङ इज अ प्रोसेस। यो चारवटा चाहिँ खेलमा हामीले खेल्नुपर्छ एकाडेमिक राइटिङ। फर्स्ट अफ कसरी गर्ने, इन्क्वायरीको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब्जर्भ गर्ने हो। हामीले जुन फेनोमेनालाई चाहिँ अध्ययन गर्ने हो त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामीले च्यालेन्ज गर्ने, त्यो बिलिफहरू र भ्याल्युहरूलाई। त्यसको लागि हामीले अब फिल्ड रिसर्च गर्ने हो भने अब्जर्भ गर्ने भयो, अनि फिल्ड होइन भनेदेखि वी हेभ टु रिड अ लट, देन आस्क क्वेसन्स, कन्सिडर वाइ थिङ्स आर द वे दे आर। यो किन यस्तो भयो त भन्ने कुरा इन्क्विजिटिभनेस हुनुपर्छ। अ गुड राइटर इज अ क्वेसनर अल्सो, ही हेज टु क्वेसन। र एक्जामिन अल्टरनेटिभ, इन्क्वायरी गर्ने भने यो भएन भने वाट इज एक्सप्लोर अदर थिङ्स अल्सो, बिकज एउटा मात्रै त्यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि अल्टरनेट चाहिँ आन्सर पनि हामीले खोज्नुपर्छ। र एक्टिभिटी, अब यो मैले अहिले एउटा एक्टिभिटी दिन खोजेको थिएँ, यस्तै एक्टिभिटी मेरो धेरै थियो। यसमा मैले सरलाई क्वेसन मात्र भन्छु, तलतिर म डेटा दिन्छु। जस्तै म तलको डेटा दिन्छु र सरहरूले इज देयर एनिथिङ द्याट पजल्स यु, राइटरले यसरी नै हेर्ने हो। एउटा डेटा हेऱ्यो, त्यसो यसले यहाँनिर यस्तो भएर छ भन्ने कुरा सरले एनालिसिस गर्नुभयो भने एकाडेमिक राइटिङको एउटा पार्ट अफ डेटा एनालिसिसमा आउँछ। अब राइट डाउन एनी क्वेसन्स यु हेभ भनेर मैले भन्न खोजेँ, तर यो डेटा एकैपल्ट हेर्नुहोस् त यहाँ सरले। What happened? अब यसमा हेर्नुहोस् सरहरूले, यो चाहिँ युजिसीको EMIS रिपोर्ट 2013बाट लिइएको हो। यसमा आयुर्वेदमा चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट 86, अब यो टोटल स्टुडेन्ट नम्बर अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी हो। यसमा सरहरूलाई सरप्राइजिङ कहाँनिर लाग्छ, यहाँ हेर्नुहोस् 2013 कोमा चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट आयुर्वेद पढ्ने 86, एग्रिकल्चर पढ्ने 1444, बुद्धिज्म पढ्ने 302, एजुकेसन पढ्ने 2,26,477, engineering 15,404, forestry 1,122, humanity and social science 84,350, law 4,203, management 1,94,846, medicine 18,847, Sanskrit 1,151, science and technology 21,000. अब यो जम्मा टोटल त्रिभुवन युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टहरू, टोटल स्टुडेन्टहरू त्रिभुवन युनिभर्सिटी मात्र होइन सबैको 5,69,665 जना थिए। अब यहाँ सबभन्दा ठुलो स्ट्राइकिङ कुरा सरहरूलाई कहाँनिर लाग्यो? नेचुरली यु विल गो फर एजुकेसन।
एजुकेसनमा चाहिँ यो युनिभर्सिटीमा त 39% सबभन्दा बढी त एजुकेसन पढ्दा रहेछन् भन्ने अब त्यो भनेको के हो भने अब सोच्नु पर्यो सरहरूले why the people go to the field of education to the faculty of education 39% second management ma अनि third ma आएर चाहिँ then goes to humanities र त्यसपछि अब हेर्दै जानुस् त अब बुद्धिज्ममा 0.05% आयुर्वेदमा 0.02% यो भयो अब संस्कृत देख्ने त्यो सरहरूलाई के लाग्ला भने oh my god this is a university consisting of 1151 students only र त्यो चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टको फुल फन्डिङ युनिभर्सिटी हो त्यसैले यो डेटालाई चाहिँ हामीले अब मैले वर्कसप दिँदाखेरि त सबैलाई आफ्नो तर्क दिन लाउँथे तर मैले यो देखाइसके कि यो यसरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले डेटा ल्याउँदाखेरि व्हाट थिङ स्ट्राइक्स अस त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ र त्यसको लजिक दिनुपर्छ व्हाट ह्यापन र अब खोज्ने के हो कि व्हाई द पिपल ऑप्ट फर फ्याकल्टी अफ एजुकेसन ओके अब यहाँ बाइनरी हुन्छ सर यस र कहिले कहिले हाम्रो के हुन्छ भने हामीले यस र नोमा जान्छौँ यो अल्टरनेट मात्रै खोज्छौँ आइदर दिस अर द्याट भन्ने खोज्छौँ तर यहाँ के हो भन्दाखेरि हामीले मल्टिपल एक्सप्लेनेसनमा जानुपर्छ अब जस्तै एजुकेसनमा किन गए त भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ मल्टिपल कुरा हुन्छ अप्सन टु म्यानेजमेन्ट रहेछ तर यो 2013 को डेटा अहिले 2019 मा 19 को इएमआइस हेर्ने भने यो जम्मै डबल हुन्छ अब ह्युम्यानिटिजमा बढ्या देखिन्छ एजुकेसनमा वात्तै झरेको देखिन्छ म्यानेजमेन्टमा अझ बढी बढ्या देखिन्छ भनेपछि दिस इज अ फेनोमेनन र हामीले मल्टिपल एक्सप्लेनेसनहरु खोज्नुपर्छ र क्वेशनहरु इश्यू बेस हामीले बनाउनु पर्छ लेख्दाखेरि पनि र डिबेट एन्ड एक्सप्लोर विथ अ माइन्ड ओपन टु कम्प्लेक्स possibilities र त्यस्तै कम्प्लेक्स इश्यूजहरु कस्तो हुन सक्छ भने इश्यू अफ टेररिज्म हुन सक्छ जस्तै रिलिजन सम्बन्धी रिलेटेड होला इकोनोमिक सम्बन्धी होला एथिक्स सम्बन्धी पोलिटिक्स सम्बन्धी अब डिफरेन्ट एक्सप्लेनेसन आफ्नो किसिमको हुन्छ त्यसैले मल्टिपल रूपमा हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ 4-5 तिरको चाहिँ ध्यान दिएर लेख्नु पर्छ कि एउटा वन साइडेड बाइनरी यो छ भने अर्को छ भन्ने मात्र होइन व्हाट आर द अप्सन्स व्हाट आर द अल्टरनेटिभ्स यो दुईटा मात्र होइन कि मल्टिपल एक्सप्रेसनमा हामी जानुपर्छ देन अब यो कम्प्लेक्सिटीमा हामी जाँदा के हुन्छ भने रिफ्लेक्ट अन व्हाट यु अब्जर्भ सरले जे कुरा हेर्नुहुन्छ चाहे डेटा हेर्नु चाहे पढेर चाहिँ पोइन्टहरु बनाउनुस् त्यसमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नुस् व्हाई दिस ह्यापन्ड व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट र दोस्रो एक्जामिन इश्यूज फ्रम मल्टिपल पोइन्ट अफ भ्यू एउटा मात्र होइन कि देयर मे बी सेभरल अप्सन्स सेभरल अल्टरनेटिभ्स र आस्क इश्यू बेस्ड क्वेशन अब इश्यू के हो त इश्यू के हो भन्दाखेरि अब मेजोरिटी अफ द स्टुडेन्ट्स गो फर एजुकेसन फ्याकल्टी त्यो इश्यू हो त के हो त्यसपछि देन कम्स मल्टिपल say explanation of that अनि step to joining an academic conversation अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि be receptive to the ideas of others हामीले इन्टरभ्यु लिइराछौं भने अर्काको आइडियालाई पनि हामीले रिसिभ गर्नुपर्छ we should not react सुन्ने गर्नुपर्छ हामीले पढ्ने गर्नुपर्छ बुझ्ने गर्नुपर्छ क्रिटिकली थिंक गर्नुपर्ने हुन्छ पढाइको बेला if you are interviewing the people then you have to listen to others ideas very carefully be respectful of the ideas of others मलाई एकजना मेरो विद्यार्थी थिए उनी अहिले रिटायर पनि भए दाइ पीएचडी गर्छु म त यसले पीएचडी गरेको त्यसो त के पनि रहन्छ त्यो त 2 दिनमा लेख्न सकिँदो रहेछ भनेर भन्ने कि अनि मैले भने बाबु यो 5 वर्षको मेहनत हो लेख्दाखेरि त 200 पेज नै हुन्छ या लेख्दाखेरि 300 पेज होला तर त्यो मान्छेले कति हजार किताब पढ्यो कति के गर्यो त्यहाँबाट निकालेर निचोड्न हो त लु यसो गरौँ तपाई यो भन्दा राम्रो लेख्नुस् न भनेको त्यो मान्छेले कहिले आँट गर्न सकेन त्यो 3 वर्षमा पीएचडी गर्छु भन्ने भन्दा रिटायर भएर जानुभयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले अर्काको आइडियाजलाई चाहिँ भ्याल्यु दिनुपर्छ र वी हैव टु बी रिस्पेक्टफुल टु अदर्स आइडियाज इन्गेज विथ द आइडियाज अफ अदर्स त्यसपछि अर्काको आइडियालाई हामीले खेलाउने हो त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ विथ ड्यू रिस्पेक्ट हामीले चाहिँ भन्न सक्छौं कि these ideas have been refuted by such and such authors such and such writers भन्नुपर्छ be flexible in your thinking about the ideas of others हामीले यसले भने काम गर्ने भन्ने होइन कि एज अ राइटर we have to be very flexible अर्काको आइडिया सुन्ने अर्काको आइडियालाई चाहिँ अनर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एकाडेमिकली ओके भन्नुस् या रिफ्युट गर्नुस् त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ देन एकाडेमिक राइटिङ इज अ प्रोसेस हो यो हाम्रो प्रोसेसमै जान्छ
त्यसमा अब डिफाइनिङ इस्युजहरू के छन्, फर्मुलेटिभ क्वेसन्स एन्ड डेभलपिङ साउन्ड आर्गुमेन्ट्स, यो चाहिँ एकाडेमिक राइटिङ इज अ प्रोसेस नै हो। जस्तै सबभन्दा पहिले हामीले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुपर्छ। मैले सरहरूलाई भने हामीले धेरै पढ्नुपर्छ। मैले अस्ति मात्रै युनिभर्सिटी टिचरहरूको, कलेज टिचरहरूको चाहिँ एट्रिब्युट्सहरूमा भनेको थिएँ, हामी पेसोनेट चाहिँ रिडर, पेसोनेट टिचर बन्नुपर्छ। सरहरूले किताब एउटा डाउनलोड गर्नु होला, द पेसन अफ टिचिङ भन्ने यो किताब सरहरूले सबैले पढ्नु होला। पेसन अफ टिचिङ डाउनलोड गर्न मिल्छ। यो क्रिस्टोफर डेको किताब इट्स अ वन्डरफुल बुक। सरहरूले फर्स्ट च्याप्टर पढ्ने बित्तिकै पनि ज्ञान दिन्छ यसले। सो एउटा यो किताब डाउनलोड गर्नु होला सरहरूले, द पेसन अफ टिचिङ। टिचिङ भनेको पेसन हो, टिचिङको पेसन लर्निङ पनि गराउँछ र यो किताब चाहिँ डाउनलोडेबल छ, प्लिज डु द्याट। अर्को किताब चाहिँ सरहरूले के हेर्नु होला भने यो किताब चाहिँ स्टिल डाउनलोडेबल छ। यो ओरिजिनली इट वाज भेरी एक्सपेन्सिभ बुक, अबाउट $22 को कतिको थियो के अरे, तर अहिले यो पनि डाउनलोडेबल छ। वाट द बेस्ट कलेज टिचर्स डु, यो पनि डाउनलोड गर्नु होला। यो अमेरिकामा 30 वर्षसम्म रिसर्च गरेको, द बेस्ट टिचर अफ अमेरिका फर 30 years। उनीहरूले के गर्दा रहेछन् त भन्ने कुराको समग्र इतिहास हो र यो पढ्नु भने यसबाट धेरै ज्ञान हुन्छ। दि वाट द बेस्ट कलेज टिचर्स डु, यो रिसर्च हो, 30 वर्षको रिसर्चको आउटकम हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पढ्नुपर्छ र मार्क एउटै, जतिखेर सरले पढ्नुहुन्छ नि जुन कुरा पढ्नु त्यसलाई मार्क गर्नुहोस्, सिसा कलमले गर्नुहोस्। किताब पढ्नुहुन्छ नि मार्जिनमा लेख्नुहोस् जुन पोइन्ट तपाईँले पछि एकाडेमिक राइटमा लेख्न चाहनुहुन्छ। कसैले त अब मेरो चाहिँ बानी अलिक खराब छ, म त किताबलाई रातो पिरो बनाउँछु, विच इज नट गुड। यहाँ देखाउँ, मैले सरहरूलाई देखाएँ भने छक्क पर्नुहुन्छ, यसरी रातो पिरो बन्छ मेरो किताब चाहिँ। अनि त्यसपछि गएर अरू हेर्दैन, त्यही मात्र हेर्छु। पढ्यो हो यो चिज चाहिँ मलाई एकपल्ट लेखेर हुँदैन कि त्यसलाई ड्राफ्ट गरौँ, फेरि एकपल्ट पढौँ। सरहरूले सबभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने टिचिङ जर्नल गर्नुभयो भने हरेक दिन क्लासबाट बाहिर निस्कनुहोस्, बिचमा यदि खाली पिरियड छ भने जस्ट फर 10 minutes राइट वाट ह्यापन्ड इन द क्लासरुम, त्यति मात्र लेख्नुहोस्। त्यसले आफ्नो राइटिङ स्किल पनि बढ्छ र त्यसपछि राइटिङ स्किल मात्र होइन कि आफ्नो मेच्योरिटी इन राइटिङ पनि बढ्छ। त्यही राइटिङ 3 दिनपछि हेर्नुभयो भने यु विल स्टार्ट एडिटिङ इट। त्यसैले कहिले कहिले कस्तो हुन्छ, क्रिटिकल इन्सिडेन्ट पनि हुन्छ क्लासमा, त्यसलाई पनि सरहरूले एकपल्ट हेर्नुहोस्। मैले एउटा क्याम्पसमा आई वाज भेरी यङ देन, ल्याङ्ग्वेज इन द क्लास, र त्यसपछि त्यसलाई मैले बोलाएर त्यसलाई चाहिँ अफिसमा चिया खुवाइकन सबै त्यसको कथा सुनिसकेपछि then I realized why this fellow has become so rude, र त्यो एउटा मेरो लागि narrative essay बन्यो। So therefore we have to do that, draft and draft again. Writing a draft, first draft is an act of discovery. त्यो हामीले पहिलो ड्राफ्ट लेखेपछि कति आनन्द हुन्छ नि, साँझ सरले 2टा रोटी खानुहुन्छ, तेस्रो रोटी पनि खानुहुन्छ, त्यो सक्यो एउटा त काम भन्ने हुन्छ। तर भोलि पढ्नुस्, अब चित्त बुझ्दैन, then you start revising it. Seeing the first draft again, त्यसलाई रिभिजन, हो यो वर्ड त मिलेर रहन्छ नि भन्नुहुन्छ। त्यसपछि establish the clearest possible argument and the most persuasive evidence. अब सरले कति वर्डहरू खोज्नुहुन्छ के, पर्सुएसन कसरी गर्ने, एभिडेन्सलाई कसरी देखाउने, यो कुरा गर्दै जाँदा त्यो आफ्नै राइटिङ आफ्टर 10 days it will be completely a different shape. Rewrite a substantial amount of the first draft if the focus of the argument changes or if the process of writing new ideas emerge that enrich the essay. त्यसले गर्दाखेरि यो writing the draft and the revising it, यो चाहिँ काम रेगुलर फेनोमेननको रूपमा हामीले गर्नुपर्छ। र स्टेप के हो त ड्राफ्टिङको, लुक थ्रु द मटेरियल। सरले जे कलेक्सन गर्नुभएको छ, दे नोट गर्नुभएको छ, त्यसलाई एकपल्ट फेरि रिभिजिट गर्नुहोस् र त्यसपछि गएर आफ्नो इस्युलाई आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् र त्यसपछि रिसर्च क्वेसन फर्मुलेट गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यो रिसर्च क्वेसन भित्र घुम्ने चाहिँ मटेरियललाई सरले चाहिँ कमसे कम एक ठाउँमा राख्नुहोस्। यति प्रोसेसमा जानु भने सरको ड्राफ्ट बन्छ। देन कन्सिडर द टाइप्स अफ रिडर। अब त्यसै ड्राफ्ट गर्दाखेरि पनि हेर्नु, जस्तै अझै अहिले भर्खर म रेप्लिकामा एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ, मेरा 2 जना विद्यार्थी लेखेको, एउटा अमेरिका पिएचडी गर्दैछ, अर्को यहाँ
उसमा इन्टरनेसनल एजेन्सीमा काम गर्छ उनीहरूले चाहिँ यो रुकुम घटनाको बारेमा एजुकेट द प्यारेन्ट्स हामीले चाहिँ यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ त्यो के हो भने उनीहरूले चाहिँ कमन रिडरहरूलाई हेरेको हुनाले अझै उनीहरूले के गरिरहेको छ टिचरले यस्तो गर्नुपर्छ पेरेन्ट्सले यस्तो गर्नुपर्छ यो सबै कुरा सबैलाई एजुकेटिभ गर्नु भएको छ उहाँले अब हुन त त्यो जनरल रिडरको लागि हो रेप्लिका भनेको तर इभन पेरेन्ट्स आर नट केपेबल अफ रिडिङ द्याट त्यो त बिर्सिनु उहाँले तर दिस इज द वे वी हेभ टु किप इन माइन्ड द रिडर्स ग्यादर मोर इन्फर्मेसन अर मेटेरियल त्यहाँ पुग्दैन भने मेटेरियल फेरि ग्यादर गर्नुपर्छ फर्मुलेट अ वर्किङ थिसिस अब थिसिस भनेको सरको चाहिँ मेन सेन्टेन्स चाहिँ एउटा प्याराग्राफ हो अहिले म इक्जाम्पल सरहरूलाई दिउँला र सरहरूलाई म भनौँला पनि कुन चाहिँ थिसिस सेन्टेन्स हो भनेर र त्यसपछि पोसिबल आर्गुमेन्टहरू हामीले चाहिँ फर एन्ड अगेन्स्ट चाहिँ हेर्नुपर्छ मैले यो आर्गुमेन्ट भने यसको अगेन्स्ट के छ वाट विल बी द अगेन्स्ट इट देन ओके several different drafts आउन सक्छ त्यहाँबाट रिभाइज गर्नुपर्छ अनि सेयर इन द कम्युनिटी अफ थिङ्कर्स अब यो कस्तो हो भने हामी कहिले कहिले के गर्छौँ भन्दाखेरि साथीभाइका गाडी लो मैले यस्तो लेखेँ यसो हेरिदिनुहोस् त भन्दाखेरि यो एउटा इन्ट्रेस्ट ग्रुप हामीले बनाउनुपर्छ सरले क्याम्पसमा बनाउनुहोस् कि एउटा वान डे इफ यु राइट समथिङ त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने गर्नुहोस् बिफोर यु गो फर पब्लिसिङ एभ्री फ्राइडे गर्नुहोस् कसैले केही लेख्छ भने त्यसलाई चाहिँ साथीहरू बसेर उनले प्रेजेन्ट गर्ने सरहरूले त्यसलाई चाहिँ क्रिटिक गरिदिने खालको गर्नुभयो भने त्यो बहुत राम्रो चाहिँ निस्किन्छ त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिटी अफ थिङ्कर्स भनेको हामी आफै हौँ हाम्रो बिचमा सेयरिङ गर्नुपर्छ रिड अदर्स ड्राफ्ट एन्ड एक्सचेन्ज द फिडब्याक यो गर्यो भनेदेखि हाम्रो त्यही नै रिभ्यू भइसक्छ ask for suggestions for further clarification and further development of ideas तर हाम्रो के हुन्छ नि श्राद्ध बनाउने चलन हुन्छ क्या त्यो अर्काको चाहिँ लेखेको हेरेपछि यस्तो मलाई पनि लेख्दो रहेछ यसले पनि यस्तो अङ्ग्रेजी यस्तो लेखाइ भनेपछि श्राद्ध बनाउन थाल्छन् तर दिस इज नन एथिकल थिङ हामीले एकदम क्रिटिक गर्नुपर्छ तर कन्स्ट्रक्टिभ हुनुपर्छ ह्याभ अ कोलाबोरेटिभ स्पिरिट अफ द एकाडेमी त्यसले गर्दा पहिला म के भन्छु भन्दाखेरि रिसर्च आर्टिकल लेख्दाखेरि सरहरूले कोलाबोरेटिभ गर्दा पनि हुन्छ दुईजना मिलेर लेख्नुभयो भने सुरुमा त्यसले धेरै कुराहरू सेयर गर्न मिल्छ र त्यसले आइडियाहरू पनि परस्कृत हुँदै जान्छ बट त्यसैले नलेज मेकिङ इज अ ग्रुप एक्टिभिटी द्याट कम्स आउट अफ द कन्भर्सेसन अफ आइडियाज त्यसैले एकाडेमिक राइटिङ भनेको ग्रुप एक्टिभिटी हो त्यो चाहिँ हामीले सेयर गर्नुपर्छ इट इज अ पार्ट अफ द कम्युनिटी वर्क अल्सो Then steps for revising, draft and revise the introduction and conclusion. सुरुबाट अन्तसम्म इन्ट्रोडक्सन रिभाइज गर्नुहोस् र कन्क्लुजन हेरेर कन्क्लुजन र इन्ट्रोडक्सन चाहिँ ट्याली गर्छ कि गर्दैन क्लियरिफाई एनी अब्स्क्युर र कन्फ्युजिङ प्यासेजेस कहाँनिर अब्स्क्युर छ कन्फ्युजिङ छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ प्रोभाइड डिटेल एन्ड टेक्चुअल एभिडेन्स के छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो र चेक टु बी स्योर यु हेभ इन्क्लुडेड अपोजिट पोइन्ट अफ भ्यू अल्सो हामीले सबै कुरा पोजिटिभ होइन अपोजिट आइडिया पनि हामीले हेर्नुपर्छ देन कन्सिडर रिअर्गनाइजेसन अब त्यसलाई कट एन्ड पेस्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ चेक टु बी स्योर द्याट एभ्री प्याराग्राफ कन्ट्रिब्युट्स क्लियरली टु यर थिसिस अर मेन क्लेम हरेक प्याराग्राफमा तपाईँले थिसिस सेन्टेन्स मेन सेन्टेन्सबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको अन्तमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान कन्क्लुड विथ द थिसिस सेन्टेन्स कन्सिडर युजिङ स्ट्रेटेजिज यु हेभ फाउन्ड इफेक्टिभ इन अदर रिडिङ अल्सो त्यो कुरा पनि कन्सिडर गरौँ वेन यु आर रिभाइजिङ नाउ यो स्टाइल यसको बारेमा एउटा भिडियो थियो तर अनफर्चुनेटली अब मैले त्यो भिडियो देखाउँदा सरले नदेख्नु हुने हुनाले त्यसले किनकि प्याराग्राफ राइटिङमा चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल कुरा देखाएको थियो अनि विष्णु सर क्यान यु हेल्प मी आउट यसलाई मैले कसरी देखाउन सकौँला त्यो च्याट बक्समा सेयर गरिदिनु त सर लिङ्क मैले मेरोबाट स्क्रिन सेयर गर्छु भिडियो प्ले भएपछि ओके अलराइट सो जस्तै अब ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फर्मल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त्यो कुरा हामीले पहिला नै भनिसक्यौँ जस्तै यो यसमा हेर्नुहोस् न माथिको सेन्टेन्स Robert says that lower house prices do not affect you if you are not planning to sell your property. Okay,
अब यो चाहिँ फर्मल ल्याङ्ग्वेज भएन तर तल्लो सेन्टेन्स हेर्नुस् Robert claims that lower house prices do not affect homeowners if they are not planning to sell their property. यो यसरी लेख्ने यसैमा फरक देखिहालिन्छ सेज भन्ने कुरा चाहिँ दिस इज भेरी इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज फलानले हामीले कहिले सेड भन्छौँ सेज भन्छौँ त्यो चाहिँ रिसर्च ल्याङ्ग्वेज होइन एकाडेमिक राइटिङको त्यो सेजलाई हामीले क्लेम्स भन्यौँ द्याट ठिकै छ लोअर हाउस ठिक छ प्राइसेस ठिक छ डु नट ठिक छ अफेक्टसम्म ठिक छ तर अब यु भनेको चाहिँ यो फर्मल ल्याङ्ग्वेज होइन कसलाई हो त यु भने को हो त हामीले बुझ्दैनौँ नि त त्यसैले गर्दाखेरि यो होम अनर्स हो इफ यु भन्न मिलेन इफ दे भन्नु पर्यो दे आर प्लानिङ टु सेल देयर प्रपर्टी यति दुई तीनटा वर्ड चेन्ज गर्ने बित्तिकै द ल्याङ्ग्वेज बिकम्स फर्मल अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा अब सरहरूले मलाई कसैले पनि यो दिस ओपन टु एनीबडी रिसर्च सोज भने छ इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो यसको चाहिँ फर्मल वर्ड के हुन सक्छ रिपोर्टेड दैट सर ओके रिपोर्टेड हुन सक्छ अरु stated that Focus. रिसर्च फोकस पनि हुन सक्छ भेरी गुड अब जस्तै 3 प्रब्लम्स हैव बीन फाउन्ड रिवील ओके अरु भनौँ त shown सो त हामीले भनिसक्यो नि माथि यो त्यति राम्रो एकाडेमिक होइन भनेर मैले अहिले भनेन सरलाई यो होमवर्क दिएँ yeah okay the changes he made were bad भन्ने चाहिँ एकाडेमिक वर्ड होइन not good maybe worse ओके ब्याड वर्स भने त एउटै जात हो नि त सकेसम्म हामी चाहिँ नेगेटिभ रिजनमा जानु irrelevant or not very poor होला poor पनि अझै एकाडेमिक बनेन यो पनि होमवर्क सरलाई अनि lots of people think Most of the people think. Most of the people think. most of भन्न सक्नुहुन्छ या भनौँ न अर्को अमाउन्ट दिन सक्नुहुन्छ त्यसलाई या मेजोरिटी हुन सक्छ there were many reasons for this okay म अहिले बोल्दिन scientists have tried attempted 100,000 was given provided it could be provided it could be donated or something Donated, yes. yeah he discussed issues like one let's say it's not a academic word such as one Such as fine. yeah he has got to yo got one let's say got to yo चाहिँ academic word होइन फेरि he has got to find alternatives okay यो पनि हेर्नु सरले has got okay अनि we do not have enough resources Sufficient. sufficient भन्नुहोस् adequate भन्नुहोस् Adequate. हैन ओके अब यहाँ मल्टी वर्डहरु चाहिँ यसलाई चाहिँ सरलाई फेरि म अब होमवर्क नै दिन्छु जस्तै हामीले नर्मली एकाडेमिक राइटिङमा सिंगल वर्ड युज गर्नुपर्छ इन्स्टेड अफ मल्टिपल वर्ड्स जस्तै think about get out got worse find out यी जम्मै हामी लेखेर हुन्छ हेर्नुस् एकाडेमिक राइटिङमा यस्तो वर्डहरु एकाडेमिशियनले लेख्ने होइन लुक्ड इन्टु पनि भन्छौं हामी हैन रिसर्च गर्ने कुरामा अनि गोइङ अप गोइङ अन ब्रोकन डाउन गेट बाय शोड अप सो त्यसैले सकेसम्म हामीले वी हैव टु रिप्लेस दिस मल्टी वर्ड बाय अ सिंगल वर्ड एकाडेमिक राइटिङमा भर्बोसिटी हुँदैन त्यसलाई ग्रान्डिलोक्वेन्स भन्छ
भर्बोसिटी भन्छ, पम्पस भन्छ देखाउने। इन्डियन राइटरहरूले के गर्छ भने यत्र नबुझ्ने वर्ड ल्याएर ओहो हो महान रहेछ यो मान्छे, जस्तो यो शब्द खतरा छ यार, यसको अङ्ग्रेजी त एकदम खतरा छ भने के गर्ने। अब यो सरले चाहिँ यसले बुझेको अङ्ग्रेजी त केही पनि बुझिन्न, खतरा छ अङ्ग्रेजीमा भन्नु। त्यस्तो खालको चाहिँ हुनु हुँदैन एकाडेमिक राइटिङमा। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न, अब एक्टिभ र प्यासिभ भोइसमा मैले पहिला पनि सरहरूलाई भने कि हामीले सकेसम्म we have to use passive voice. Mrs. Bennett was looking for a potential suitor for Elizabeth ko sattama. Potential suitor for Elizabeth was being short. त्यस्तै अर्को पनि example छ. The body of dead king was wrapped in linen. People wrapped the body of youth. त्यसैले normally passive voice नै हामीले लेख्छौँ unless it is a narrative रिसर्च। नरेसन गर्ने हो भने त आइहाल्छ होइन, एक्टिभ भोइस आउँछ। तर अर्को कुरामा चाहिँ तपाईँले रिसर्चमा सकेसम्म प्यासिभ भोइस नै युज गर्नुपर्ने हो। देन भोइस कन्स्ट्रक्सनमा यो त अब यो मैले इक्जाम्पल दिएको, इट इज फेल द्याट द पुलिस आर डुइङ भ्यालुएबल वर्क, इट वाज थॉट द्याट द गभर्नमेन्ट ह्याड सोन लिटल रिगार्ड फर पब्लिक ओपिनियन, पिपल फिल द्याट द पुलिस आर डुइङ भ्यालुएबल वर्क, माथि कुराहरू। र everybody thought that the government had shown little regard for public opinion. यो अल्टरनेटिभ हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्युजन कन्स्ट्रक्सन भोइसको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ कन्स्ट्रक्सनमा। अर्को चाहिँ हामीले कसियस ल्याङ्ग्वेज। अब हामीले इट इज नेसेसरी टु मेक डिसिजन्स अबाउट योर स्ट्यान्ड्स। आफ्नो स्ट्यान्ड के हो त्यसलाई चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत गर्ने किसिमले चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। The claims that you make, you need to be very careful about making sweeping statements. Sweeping भनेको चाहिँ people, majority of the people failed भनिदियो भने त्यो प्रुफ नभनिकन भन्न हामीले पाएनौँ। त्यसैले त्यस्तो स्विपिङ सेन्टेन्सहरू हामीले भन्नु हुँदैन। र ल्याङ्ग्वेज अब्जेक्टिभ भर्सेस सब्जेक्टिभ कुरा पनि आउँछ। यदि सरको रिसर्च पेपर चाहिँ अब्जेक्टिभ फाइन्डिङ देखाउनु खोज्छ, एक्सपेरिमेन्टल छ र क्वान्टिटेटिभ छ भनेदेखि सरहरूले डेटा देखाएर द डेटा एबभ say clarifies the say hypothesis that भनेर टक्क भन्न सक्नुहुन्छ। तर सब्जेक्टिभमा त भनौँ न कसैको इन्टरभ्यू लिनु भएको छ भनेदेखि त त्यसलाई यो ठ्याक्कै ठोक्ने कुरा हुँदैन। उसको कोर्टमा राखेर उसको चाहिँ वर्ड नै राखिदियो भने सबभन्दा the sentence given above shows that the sentence given above say clarifies this भनेर त्यसरी चाहिँ जान सजिलो हुन्छ। अब यहाँ मैले यो इक्जाम्पल अहिले पढिनँ किनकि यहाँ के दिएको थियो भने अब्जेक्टिभ भर्सेस सब्जेक्टिभ ल्याङ्ग्वेज दिएको थियो दुईटा प्याराग्राफमा। यो सँगै हामी बस्या भएदेखि we could have done a lot of work on it. Just underline all the examples of subjective language in the following paragraph. यो पनि त्यस्तै हो, एक्टिभिटी बेस्ड नै छ। इमोटिभ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु हुँदैन। We should not shed our tears. एकाडेमिक राइटिङमा रुनु हुँदैन, आँखाबाट आँसु नझार्नु होला, बिकज यु सुड नट सो युर इमोसन। त्यसैले गर्दा युर पर्सनल एटिट्युड जस्तै अनफर्चुनेटली, लक्किली, सरप्राइजिङली, थ्याङ्कफुली यस्तो खालको चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ रिफ्लेक्टिभ राइटिङ हो भने यु क्यान डु द्याट। तर नन रिफ्लेक्टिभमा चाहिँ डोन्ट युज सच पर्सनल र इमोसनल ल्याङ्ग्वेज। र युज अ क्वेसन, जस्तै हामीले लेख्दा लेख्दै लेख्छौँ देन वाट हि माइट हेभ थट वाट भनेर सानो क्वेसन सोधिहाल्छ। जस्तै यहाँ इक्जाम्पल छ, इन्क्रिजिङ नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट्स आर चुजिङ बिजनेस स्टडिज एट देयर युनिभर्सिटी सब्जेक्ट, वाट इज द रिजन फर इट भनेर यसरी कहिले पनि सोध्नु हुँदैन। तर यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि increasing number of students are choosing business studies at their university subject. The reason for this is that many students believe that language becomes very convincing. यो एक्टिभिटी अब मैले छोडेँ सरहरूलाई, पछि कुनै बेला मध्यबिन्दु आउँदाखेरि म सरहरूलाई यो एक्टिभिटी गराउँला। कन्ट्र्याक्टेड फर्म, अब यो अनलेस इट इज न्यारेटिभ रिसर्च कन्ट्र्याक्टेड फर्म युज नगरौँ भन्ने चलन छ। कान्ट, डोन्ट, सुन्ट यस्तो खालको। यदि यो चाहिँ न्यारेटिभ र सरले आफ्नै कथा भन्दै हुनुहुन्छ भने यु क्यान डु द्याट। इफ यु युज पर्सनल ल्याङ्ग्वेज आई युज गर्नुहुन्छ यु क्यान डु द्याट। तर द रिसर्चर भन्नुहुन्छ भने प्लिज डु नट युज से कन्ट्र्याक्टेड ल्याङ्ग्वेज।
अनि क्रिटिकल राइटिङ हो, जस्तै students who do not write critically tend to regurgitate भनेको जम्मै जे छ मुखबाट निकाल्ने मात्र हुन्छ, कोटेसन ओभर युज गर्नु हुँदैन। अब रिसर्चमा पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पिएचडी गर्ने साथीहरूलाई नि भन्छु म, we should not quote more than 35% of the writing from other sources. सरले 25% भन्दा बढी चाहिँ अरू सोर्स नलिनु होला, किनकि त्यसबाट के हुन्छ भने अर्काको आइडिया तपाईहरुमाथि ओभरस्याडोड हुन्छ। So therefore, if you take quotation, if you paraphrase, if you synthesize others' language, it should not exceed more than 25%. It should be less than 5% भन्ने चलन छ, but be critical भन्ने हो। अब यो एक्टिभिटी पनि मैले गराउन सकिन सर। कम्पेयर द फलोइङ एक्सट्र्याक्ट भनेको थिएँ, अब यो अहिले गरिसकेन, ह्यान्ड आउट पनि दिन सकेन। अब यो भिडियो